Welcome to SK Statistics tutorial. Today topic is Statistics Sem 3 regression equation of y and x. Sorry for the delay videos. That regression equation of y and x is y minus y bar is equal to b into x minus x bar. Here b is a slope or regression coefficient of y and x, that is denoted by byx. Byx is equal to formula r into sigma y by sigma x. Here r is called as correlation coefficient, sigma y is called as standard deviation of y, sigma x is called as standard deviation of x. Okay na? Let's move into topic regression equation of y and x. Regression equation is used to find the best expected values with minimize errors. Okay na? Minimizing the errors. Okay. Today topic regression equation of y and x. Regression of y and x is finding the best expected value of the y with respect to the changes in the x. Okay na? With respect to changes in the x, and we have to find the minimizing errors by using PLS method. PLS method means principle of least square method. Already explained PLS method in the previous classes. What is the statement of PLS method? Sum of the squares of the deviation should be minimum. Okay na? Sum of the squares of the deviation should be minimum. Here regression equation of y and x, I assumed as equation is yi is equal to a plus b xi. Here I is equal to 1 to up to so on n values. Okay na? N values. Next, this equation is converted to this equation కి మనం ఏం చేయాలంటే పిఎల్ఎస్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. దాన్ని ఎర్రర్ వాల్యూస్ అంటారు. ఎర్రర్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ yi మైనస్ ఏ ప్లస్ bxi. ఓకేనా? a ప్లస్ bxi. నెక్స్ట్ పిఎల్ఎస్ స్టేట్మెంట్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్ షుడ్ బి మినిమం. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్ షుడ్ బి మినిమం. ఈ ఈక్వేషన్స్ స్క్వేర్ చేసి సమ్మేషన్ అప్లై చేయండి. సమ్మేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎస్. ఓకేనా? సమ్మేషన్ ఈఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు EA square is equal to summation yi minus a plus bx. Okay na? Bx whole square. This is the sum of the squares of the deviation should be minimum. Okay na? ఇక్కడ మనకు డీవియేషన్ వరకు అయింది స్టేట్మెంట్, పిఎల్ఎస్ స్టేట్మెంట్లో డీవియేషన్ వరకు అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం షుడ్ బి మినిమం కండిషన్. ఫర్ మినిమం కండిషన్ we can follow the partial derivative steps. Okay na? Partial derivative. First, here regression equation having the two constants, that's why you can partially derive the with respect to a and assume is equal to 0, and second dou s by dou b is equal to 0. Okay na? This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay na? Next slide. The second equation is partially derivative with respect to a. Okay na? Dou by dou a of summation I is equal to 1 to n yi minus a plus bxi whole square. Okay na? This is the okay, partial derivative with respect to 0 and assume is equal to 0. Okay na? Partial with respect to a చేస్తే ఓన్లీ ఏ టర్మ్స్ డెరివేటివ్, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్ 0. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది టోటల్ టర్మ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఏ స్క్వైర్. ఓకేనా? టోటల్ టర్మ్ ఏమనుకుంటే అప్పుడు డో ఏ బై డో ఏ అంటే ఏమవుతుంది 2a, ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుద్ది 2a అవుద్ది. ఓకేనా? టోటల్ టర్మ్ అజ్యూమ్ యాజ్ ఏ అనుకోండి. అప్పుడు ఏ అనుకుంటే అప్పుడు డో ఏ బై డో ఏ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే 2a అవుద్ది. అంటే అప్పుడు ఏమవుద్ది 2 ఆఫ్ సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n yi minus a plus
bxi ఓకేనా, అది 2a అయింది. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ చేయాలి. ఇన్నర్ డెరివేటివ్ అంటే ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఏముంది అక్కడ మనం అజూమ్ చేసుకున్న ఫంక్షన్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్, అది నీ డెరివేటివ్. అగైన్ డెరివేటివ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ డో బై డో ఏ ఆఫ్ yi మైనస్ ఏ ప్లస్ bxi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ 2 కాన్స్టెంట్ కదా, దాన్ని టేకింగ్ ఇంటూ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, అప్పుడు నెక్స్ట్ డో బై డో ఏ ఆఫ్ వై అంటే 0 అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ డో బై డో ఏ ఆఫ్ ఏ అంటే -1 వస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ డో బై డో ఏ ఆఫ్ బి అంటే ఇందులో ఏ లేదు కాబట్టి ఇది మొత్తం కూడా 0 అయిపోద్ది. ఓకేనా, 0 అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏం మిగులుతున్నాయి మనకి, ఓన్లీ -1 మిగులుతుంది. డో బై డో ఏ ఆఫ్ ఏ మీన్స్ -1. ఓకేనా, -1 అంటే టోటల్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ -1. ఓకేనా, ఈ 2 అండ్ -1 టేకింగ్ ఇంటూ అవుట్ సైడ్ 0 ఇంటూ -2 అన్నా కూడా 0నే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుద్ది అప్పుడు అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుద్ది. ఓకే, ఇప్పుడు అప్లై ది సమ్మేషన్ ఆన్ ఇన్సైడ్. ఓకేనా, ఇన్సైడ్ సమ్మేషన్ అప్లై చేస్తే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n సమ్మేషన్ yi. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ ఈ 2 టర్మ్స్కి అప్లై చేయండి, చేసి అది టేకింగ్ ఇంటూ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, సమ్మేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n a. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ బి అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, అవుట్ సైడ్ రాసుకుంటున్నా. సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi. ఓకేనా, ఓకే. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ ది 1/n ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్లయింగ్ ది 1/n ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా, అప్లయింగ్ ది 1/n ఆన్ బోత్ సైడ్, మల్టిప్లై ది 1/n ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, మనకు మీన్కి ఫార్ములా అయింది. మీన్కి ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ అయితే సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ రాస్తాం. ఓకేనా, మీన్కి ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని రాస్తాం. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వైలో ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుద్ది, వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏ కదా 1/n. ఇక్కడ ఏని ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి, ఏని 2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 2a, 3 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 3a, అప్ టు సో ఆన్ n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే na/n వస్తుంది. ఓకేనా, na/n. ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే b ఇంటూ ఎక్స్ బార్. ఈ n క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుద్ది, వై బార్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ బార్. ఓకేనా, బిఎక్స్ బార్ గుర్తుపెట్టుకోరు, వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ బార్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ ఫస్ట్ ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్లో ఫర్ మినిమం కండిషన్ కోసం డో ఎస్ బై డో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డో ఎస్ బై డో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే ఏది చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకు. సమ్మేషన్ వై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ కదా. ఇప్పుడు మనం దానికి మల్టిప్లైయింగ్ 1/n ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ మీన్ ఫార్ములా అప్లై చేసినాం. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇక్కడ వైలలో ఉంది కాబట్టి వై బార్, ఎక్స్లో ఉంటే ఎక్స్ బార్ వస్తుంది. ఓకేనా, ద టోటల్ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి, వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ బార్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ multiply the x bar on both sides, that is x bar y bar is equal to a into x bar plus b into x bar square. This is equation number 4. okay na 4. ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ బార్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ డో ఎస్ బై డో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా, డో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డో ఎస్ బై డో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేషన్ డో బై డో బి ఆఫ్ సమ్మేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n yi మైనస్ ఏ ప్లస్ bxi హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది
ఇప్పుడు ఈ టోటల్ టర్మ్ ఇంతకుముందు ఏతో చేస్తే ఏ అనుకున్నాం మనం, ఈ టోటల్ టర్మ్ బి అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుద్ది బి స్క్వేర్ ఎత్తి, అప్పుడు డో బి ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏమవుద్ది 2b అవుద్ది. ఓకేనా 2b అవుద్ది. అంటే ఈ టోటల్ టర్మ్ బి అనుకుంటే హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా బి స్క్వేర్. అప్పుడు ద గివెన్ ఈక్వేషన్ కమ్స్ టు విచ్ ఇంప్లైస్ డో బై ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కాదంట, సారీ 2 ఇంటూ సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n yi 2b కదా, బి రాయాలి కాబట్టి మైనస్ టోటల్ టర్మ్ ఎలా ఉందో అలా రాస్తున్నా. ఓకేనా bxi హోల్ స్క్వేర్ లేదు కదా, ఇప్పుడు అది బి అయిపోయింది అంటే 2b రాసినాం. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ చేయాలి కదా, ఇన్నర్ ఫంక్షన్ డో బి ఆఫ్ సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n, ఒక్క నిమిషం, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n yi మైనస్ a ప్లస్ bxi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇన్నర్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం. ఇన్నర్ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు డో బి ఆఫ్ సమ్మేషన్ వై అంటే టోటల్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, అందులో బి లేదు కాబట్టి టోటల్ టర్మ్ 0 అయిపోద్ది. ఓకేనా నెక్స్ట్ డో బి ఆఫ్ ఏ అంటే అందులో కూడా బి టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0. పార్షియల్లీ డెరివేటివ్ చేసేటప్పుడు బి టర్మ్ ఉన్న మాత్రమే ఈ డెరివేటివ్ అవుతాయి, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా 0 అయిపోతాయి. ఓకేనా అంటే 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డో బి ఆఫ్ అంటే ఇది కూడా 0 అయిపోయింది అంటే మైనస్ ఉంది, అవుట్ సైడ్ మైనస్ ఉంది. డో బి ఆఫ్ బిఎక్స్ఐ అంటే డో బి ఆఫ్ బి అంటే 1 అయిపోద్ది, ఇంటూ ఎక్స్ అయింది కాబట్టి ఓన్లీ ఎక్స్ఐ మిగులుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏం మిగులుతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ మైనస్ ఎక్స్ఐ మిగులుతుంది. ఓకేనా టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది డో బి ఆఫ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అంటే మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఐ మిగులుతుంది. ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. ఇప్పుడు ఈ 2ని అండ్ -1ని రైట్ సైడ్ పంపించేసేయండి, పంపించేస్తే అప్పుడు ఏమవుద్ది 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ టోటల్ టర్మ్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. ఓకేనా ఇవి వాల్యూస్ 0 అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ని కూడా లోపలికి అప్లై చేయండి. సమ్మేషన్ని కూడా ఇక్కడ సమ్మేషన్ అనేది ఇక్కడ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా సమ్మేషన్ని లోపలికి అప్లై చేయండి, అప్పుడు అప్లై చేయండి అండ్ ఎక్స్ఐని కూడా లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి. సమ్మేషన్ అప్లై చేయండి, ఎక్స్ఐని కూడా మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడు ఏమవుద్ది సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n xi yi మైనస్ టర్మ్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n ఏ కాన్స్టెంట్ కదా అవుట్ సైడ్ xi ప్లస్ బి కాన్స్టెంట్ కదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా, మైనస్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0 ఉంది కదా, ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే బి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n xi స్క్వేర్ అవుద్ది. ఓకేనా i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n xi స్క్వేర్ అవుద్ది. ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం డో ఎస్ బై డో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంది సమ్మేషన్ xi yi ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ సమ్మేషన్ xi ప్లస్ b ఇంటూ సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం. మనం ఏమని మాట్లాడుకున్నాం, కోవేరియన్స్ ఫార్ములా, కోవేరియన్స్కి ఫార్ములా కోవేరియన్స్ ఆఫ్ x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n సమ్మేషన్ xi yi. ఓకేనా సమ్మేషన్ xi yi i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n మైనస్ x బార్ y బార్. ఓకేనా ఈ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. దీన్ని నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే దీన్ని ఈ కోవెరెన్స్ ఆఫ్ x, yని కొంతసేపు μ11 అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. లెట్ us అజ్యూమ్ కోవెరెన్స్ ఆఫ్ x, y యాజ్ μ11. ఓకేనా అప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ 1/n సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi yi వాల్యూ ఏమవుద్ది అప్పుడు μ11. ఓకేనా కోవెరెన్స్ ఆఫ్ x, y అజ్యూమ్డ్ యాజ్ μ11. ఓకేనా μ11 మైనస్ కదా, అది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే μ11 x బార్ ఇంటూ y బార్ అవుద్ది. ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోరు. నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఫార్ములా రాస్తున్నా, అప్పుడు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఫార్ములా రాస్తే అప్పుడు ఏమవుద్ది 1/n సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n
xi స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకేనా. సిగ్మా 1/n సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకేనా. దీని నుంచి నేను 1/nని ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఎక్స్ బార్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపినప్పుడు ఏమవుద్ది 1/n సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n xi స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకేనా. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/n సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi y ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ11 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై బార్. నెక్స్ట్ 1/n సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ వాల్యూ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకేనా. ఇప్పుడు ఒకసారి మన క్వశ్చన్ మన ఆన్సర్లోకి వద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది, ఇక్కడ సమ్మేషన్ xi y ఉంది, ఇక్కడనేమో సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ ఉంది. దీంట్లో ఇంకేం టర్మ్ మిస్ అయింది, ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్లో చేంజ్ చేసినాం కదా. దానికోసం నేనేం చేస్తానంటే 1/n మల్టిప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఓకేనా. అన్నిటికీ 1/n వస్తుంది ఓకేనా. 1/n మల్టిప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, ఇంతకుముందు మనం చెప్పినాం కదా μ11 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ 1/n సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, ఒక్క నిమిషం చూడండి, ఇక్కడ 1/n సమ్మేషన్ xi yi వాల్యూ μ11 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్. ఇక్కడనేమో 1/n సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ వాల్యూ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ కదా. అది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, μ11 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ ఒక్కసారి ఈక్వేషన్ చూద్దాం, ఏ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంతకుముందు దాంట్లో చెప్పిన కదా, సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఎక్స్ బార్ కదా, ఎక్స్ బార్ వాల్యూ కదా, అది రాద్దాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ నెక్స్ట్ బి ఇంటూ సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ వాల్యూ. సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ, సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇంటూ కదా, బి ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకేనా. సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యేటివి ఉన్నాయా, ఏం లేవు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి క్వశ్చన్ మనం ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ వై బార్ వాల్యూ 4th అని అజూమ్ చేసుకున్నాం కదా. ఎక్స్ బార్ వై బార్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకు, ఏఎక్స్ బార్ ప్లస్ బిఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ కదా. ఈ ఎక్స్ బార్ వై బార్ వాల్యూ ఏంటిది, ఏఎక్స్ బార్ ప్లస్ బిఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ కదా. అది నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఎక్స్ బార్ వై బార్ ప్లేస్లో μ11 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ వాల్యూ ఒక్క నిమిషం చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి, ఏఎక్స్ బార్ ప్లస్ బిఎక్స్ బార్ స్క్వేర్, ఏఎక్స్ బార్ ప్లస్ బిఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకేనా. ఏ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏఎక్స్ బార్ ప్లస్ బి ఇంటూ, ఇది సింప్లిఫై చేస్తున్నాం, బి ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఓకేనా. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అవ్వండి, ఏఎక్స్ బార్ క్యాన్సిల్, బిఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇప్పుడు మనకు బి వాల్యూ కావాలి. ఇక్కడ బి వాల్యూ అంటే ఏంది, మనకి ఇక్కడ బి వాల్యూ అంటే బి రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ByX ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది, μ11 బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. మనం μ11 అంటే ఏంది, ఏమని అర్థం చేసుకున్నాం, కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కదా, కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది ఒక ఫార్ములా, లేదనుకుంటే ఇంకో ఫార్ములా. మనకు ఆల్రెడీ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా తెలుసు, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై. ఇక్కడ నుంచి నాకు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూ రాస్తున్నప్పుడు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై సింప్లీ రిటర్న్ యాజ్ ఆర్ ఓకేనా, సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇది కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుద్ది, ByX ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు ByX ఇంప్లాయిస్
byx is sigma x 1 square cancel అయితే r into sigma y by sigma x. ఓకేనా, దట్ ఈస్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఆన్ x. ఓకేనా, y ఆన్ x ఏమొచ్చింది, byx ఈజ్ ఈక్వల్ టు r into sigma y by sigma x. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y ఆన్ x, r is into sigma y by sigma x. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏ పాయింట్ x bar comma y bar passing through the regression line with slope b అవుతే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఈక్వేషన్ y మైనస్ y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్, ఓకేనా, b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అవుతుంది కదా. అంటే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే y మైనస్ y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b వాల్యూ ఏంటి, సిగ్మా r ఇంటూ సిగ్మా y బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. దిస్ ఈస్ ద రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y ఆన్ ఎక్స్. ఓకేనా, y ఆన్ ఎక్స్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, సేమ్ y ఆన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఆన్ వై అనే ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే y ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాయాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ y ఆన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో కూడా ఎక్స్ ఆన్ వై. ఓకేనా, ఎక్స్ ఆన్ వై ఉంటుంది, ఎక్స్ ఆన్ వై అనే ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమైనా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎక్స్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బివై అని అర్థం చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి, సేమ్ మెథడ్. కాకపోతే అప్పుడు మనం ఒక దగ్గర ఎక్స్ బార్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వై బార్తో మల్టిప్లై చేయాలి. వై బార్తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే బిఎక్స్వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై వస్తుంది. రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్. దిస్ ఈస్ ది రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై. ట్రై చేయండి, రాకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.